Hi everyone. Today we all are locked down within our premises due to a single virus that is known to all throughout the world. Do you know the size of a typical coronavirus? It is about 125 nanometers. But how do we know? Has anyone measured the diameter of the virus? Or is it just a guess? A virus cannot be seen by human eyes. We need electron microscopes to see such a tiny organism. The main reason is that we need visible light to see something, and our eyes cannot resolve something smaller than the order of the wavelength of light, that is from 400 nanometers to 700 nanometers. So typically, the smallest object that we can see with our naked eyes is about the size of a tiny dust particle or a speck that is flying around when you look at the sunlight in a closed room or somewhere in your house. And you can see that to measure the size of such a small object is very difficult. And all of you must have been using measuring instruments in your laboratories, such as a micrometer, which is also called a screw gauge, or if the object is a little bit larger, we use vernier calipers, etc. So today we will discuss about how to calculate error in measurements. So this topic is specifically about error analysis module in the second semester UG course of Kannur University. And the topic is entirely about uncertainties in measurement. എന്താണ് uncertainty? സയൻസിൽ എന്ത് കാര്യം അളന്നാലും നമ്മൾ ഒരു ഉപകരണത്തിന്റെ സഹായത്തോടെയായിരിക്കും മിക്കവാറും അത് ചെയ്യുക. ആ ഉപകരണത്തിനും അത് അളക്കുന്ന ആൾക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന പരിമിതികളാണ് അനിശ്ചിതത്വത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അൺസർട്ടനിറ്റിയിലേക്ക് നയിക്കുക. We use mathematical and statistical techniques to minimize errors and uncertainties in measurement. So let us briefly go to the contents in the syllabus, which are starting from propagation of uncertainties to a few examples, and how do we get rid of errors and uncertainties using certain tools of statistics. And as you can see at the bottom of the screen, the textbook preferred is an introduction to error analysis by John R. Taylor. So I have made this discussion into 4 parts. And in the first part, we will discuss about the general introduction to errors and how do we classify uncertainties and what are the basic features of it, etc. So when you talk about errors or uncertainties, you should
focus on what is accuracy. Secondly, there is something called precision. So there are two features to all measurements: accuracy and precision. Accuracy is related to the act of measurement itself, and precision is something that comes out of the measured value. Then, when you talk about errors, there are two types. One is called the absolute error, and the second one is relative error. The relative error is something comparative, and we will discuss those things in detail later. Then there is another classification, which is called the systematic errors, which are instrumental errors and also human errors. So this comes out of the system itself. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലബോറട്ടറി കണ്ടീഷൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന തെറ്റുകളും അത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് ഈ സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറേഴ്സിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് രണ്ടുമല്ലാതെ വരുന്ന എറേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റാൻഡം എറർ എന്ന് വിളിക്കുക. ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ്, യാദൃശ്ചികമായിട്ട് കടന്നു വരുന്നതാണ്. ഈ പറഞ്ഞ എറേഴ്സ് രണ്ടും വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം. സോ ലെക്ചർ 1 ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ഭാഗത്തിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇത്രയുമാണ്. ഹൗ ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് അൺസർട്ടനിറ്റി ഇൻ മെഷർമെന്റ് ആൻഡ് ഹൗ ഡു വി എസ്റ്റിമേറ്റ് അൺസർട്ടനിറ്റി, വാട്ട് ആർ ദി ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എറേഴ്സ് based upon the previous slide, and if there is an error in measurement of a certain quantity, and when do we calculate equations, and when we use such measured quantities in practical life, how do errors affect further calculations and real life situations. So these are the topic for discussion today. മെഷർമെന്റിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ രണ്ട് തരം മെഷർമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ദി സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ്. ആസ് യു ക്യാൻ സീ ഫ്രം ദി സ്ലൈഡ്, ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു ദണ്ടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോഡിന്റെ നീളം അളക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ച് അളക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഭാരം കണക്കാക്കുക, മാസ് കണക്കാക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ നേരിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് മെഷർമെന്റ്സ് ആണ്. കാരണം ഇത് നമുക്ക് ഒരു മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ സഹായത്താൽ നേരിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന വെലോസിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രഹങ്ങളും പ്ലാനറ്റുകളും നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ തമ്മിലുള്ള അകലം, ഇങ്ങനെ സ്പേസിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, ഇന്റർ ഗാലക്ടിക് സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്മോളജിക്കൽ അസ്ട്രോണമിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഒരു ഉപകരണത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ നേരിട്ട് അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയായിരിക്കും ചെയ്യും. അതേപോലെ ഉള്ള വേറൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ. കാര്യം നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു തെർമോമീറ്ററിന്റെ ഒക്കെ സഹായത്തിൽ അളന്ന് കണക്കാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊരു ഡയറക്റ്റ് മെഷർമെന്റ് അല്ല. അപ്പോൾ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് മെഷർമെന്റ്? ഡയറക്റ്റ് മെഷർമെന്റിന് കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് അത് അളക്കാനായിട്ടൊരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവും. ആ യൂണിറ്റ് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഉപകരണം ഉണ്ടാവും. ആ ഉപകരണത്തിൽ എന്താണോ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതും ഈ അളക്കുന്ന വസ്തുവും തമ്മിൽ നേരിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമുണ്ടാവും. അപ്പം നമുക്ക് അളവിനെ ഈ യൂണിറ്റുകളുടെയും അതിന്റെ കിട്ടുന്ന എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്നുള്ളതിന്റെയും രീതിയിൽ നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഡയറക്റ്റ് മെഷർമെന്റിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇൻഡയറക്റ്റ് മെഷർമെന്റ്, ഉദാഹരണത്തിന് ടെമ്പറേച്ചർ എടുത്താൽ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നേരിട്ടല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും EMFന്റെ അളവോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്യാസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെർക്കുറി പോലെയുള്ള ലിക്വിഡിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഈ വസ്തുവും തമ്മിൽ നേരിട്ട് ബന്ധമില്ല, പകരം നമ്മളതിനെ ഒരു യൂണിറ്റുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ച് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക. ഇത് രണ്ടുമാണ് മെഷർമെന്റിനെ പറ്റി പൊതുവായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിലെല്ലാം കടന്നുകൂടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒന്നാണ് അൺസർട്ടനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് കടക്കാം. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഏത് അളവ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാലും അതിനൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ
ഒരു വാതിലോ ജനലോ ഒക്കെ നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ഒരു മരയാശാരി അല്ലെങ്കിൽ മേസ് ഒരു കാർപ്പൻ്റർ വന്നിട്ട് അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു കണക്കാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് 2 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഒരു വാതിലാണ് വേണ്ടതെന്ന് കരുതുക. അത് കൃത്യം 2 മീറ്റർ എന്ന് അദ്ദേഹം അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തുമ്പോൾ 1 സെന്റിമീറ്റർ കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്താൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? തീർച്ചയായിട്ടും ആ വാതിലിൽ പിടിപ്പിക്കുന്ന അതിൻ്റെ അടയ്ക്കുന്ന ഭാഗം ചിലപ്പോൾ യോജിക്കാതെ പോകും, ചിലപ്പോൾ അടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല, ചിലപ്പോൾ വളരെ ലൂസായി പോകും. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഇത് എല്ലാ മേഖലകളിലും കടന്നു വരുന്നതാണ്. അതായത് അളവുകളും നമ്മളത് പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിന് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും തമ്മിൽ വളരെയധികം ബന്ധമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായി അളക്കുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഗുണനിലവാരവുമായിട്ട് വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ ഓർക്കുന്നത്, വളരെ അധികം കാലമായിട്ടില്ല, ഫ്രാൻസിൽ തീവണ്ടി എഞ്ചിനുകൾ ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് അവര് എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് പറ്റിയൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ്. തീവണ്ടി കോച്ചുകളുടെ ആ വിസ്താരം കുറച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാനും സെന്റിമീറ്ററുകളെ കൂടി പോയുള്ളൂ. പക്ഷെ പറ്റിയതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കോച്ചുകൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിലവിലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥ. പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ, രാജ്യത്തുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ മുഴുവൻ പൊളിച്ചിട്ട് ട്രെയിനെ കടത്തിവിടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ആ പുതിയ കോച്ചുകൾ പാടെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വളരെ കൃത്യമായി അളവുകൾ തിട്ടപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അതിന് പ്രായോഗികമായിട്ട് ധാരാളം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ എന്തളന്നാലും അതിൽ എത്രമാത്രം അനിശ്ചിതത്വം അല്ലെങ്കിൽ അൺസർട്ടനിറ്റി വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒന്നാണ്. ഫിസിക്സിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് കടക്കാം. 1916 ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി, അതായത് പൊതു ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തം കൊണ്ടുവരുന്നത്. 16 അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചെങ്കിലും 1919 അതിന് കൃത്യമായ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ വഴിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിരീക്ഷണങ്ങൾ വഴിയുള്ള അടിസ്ഥാനം ഉണ്ടാകുന്നത്. 1919 എഡിങ്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലോകം മുഴുവനുമുള്ള ആൾക്കാർ, അന്നത്തെ ഒരു പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സൂര്യഗ്രഹണത്തിൽ ഐൻസ്റ്റൈന്റെ ചില നിഗമനങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് വിലയിരുത്തുകയുണ്ടായി. എന്താണ് ആ നിഗമനം എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ GTR പ്രകാരം സൂര്യന്റെ സമീപത്തോട് കടന്നു വരുന്ന ഒരു നക്ഷത്രത്തിന്റെ പ്രകാശം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ബെൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ലെൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് സൂര്യന്റെ മാസിന് നക്ഷത്രത്തിന്റെ ലൈറ്റിന്റെ പാതയെ ചെറുതായിട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്തെ കാര്യം. അപ്പൊ ഐൻസ്റ്റൈന്റെ തിയറി പ്രകാരം ഏകദേശം 1.8 സെക്കൻഡ്സ് ഓഫ് ആൻ ആർക്ക്, അതായത് ഒരു ആർക്കിന്റെ 1.8 സെക്കൻഡ്, അതായത് ഒരു മിനിറ്റിന്റെ 60-1 സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ 1.8 സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ഐൻസ്റ്റൈൻ കണക്കാക്കിയ ബെൻഡിങ്. ഇത് അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന തെറ്റ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ക്ലാസിക്കൽ തിയറി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് ഐൻസ്റ്റൈന്റെ തിയറി പ്രകാരമല്ല, ക്ലാസിക്കൽ തിയറി പ്രകാരം ഈ ബെൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് 0.9 വരുള്ളൂ, അതായത് ഏകദേശം പകുതി വരും. അപ്പോ ഇത് പരീക്ഷിച്ച് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞന് തീർച്ചയായിട്ടും 1 സെക്കൻഡ് പോലും എറർ വരാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അതായത് വരുന്ന തെറ്റ് 1 സെക്കൻഡ് താഴെ വന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ അവർ നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തിൽ അവർക്ക് കിട്ടിയ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 2 സെക്കൻഡ്സിന് അടുത്താണ്. കൃത്യമായിട്ടല്ല, ഏകദേശം 1.7 മുതൽ 2.3 സെക്കൻഡ്സിന് ഇടയ്ക്കാണ് ഇതിന്റെ വിലയെന്ന് അവർക്ക് ഒരു എസ്റ്റിമേഷൻ നടത്താൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ ഈ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വാല്യൂ ഒരു റേഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം. 1.7 തൊട്ട് 2.3 വരെ ഏകദേശം 0.6 സെക്കൻഡ്സിന്റെ ഒരു വിഡ്ത്ത് അവിടെ ഉണ്ട്. എങ്കിലും ഈ വിഡ്ത്തിനുള്ളിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട വിലയായ 1.8 എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ശാസ്ത്രലോകം അന്നത് സ്വീകരിച്ചു. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പരീക്ഷണം കൊണ്ട് മാത്രം ഇതൊന്നും ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോ ഏകദേശം 100 വർഷം കഴിഞ്ഞു. എങ്കിലും പിന്നീട് നടത്തിയ കൂടുതൽ കൃത്യമായ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് പോലും ഈ ഐൻസ്റ്റൈന്റെ നിഗമനം തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതൊരു ശാസ്ത്രീയ
വസ്തുതയായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചു പോകും. അപ്പൊ ഈ എറർ അനാലിസിസിന്റെ ഒരു വലിയ സ്ഥാനമാണ് സയൻസിൽ ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് കാണാം. ആ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ അതിലെ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം മാർജിൻ ഓഫ് എറർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പറയുക എന്നുള്ളത് വളരെ വലിയ ഒരു കാര്യമാണ്. ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ അളക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ വിശ്വാസ്യത. എത്രമാത്രം റിലയബിൾ ആണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ലാബിൽ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളൊരു പെൻഡുലം എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. അപ്പൊ അതിലൊരു സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ചിൽ നോക്കുമ്പോൾ അത് കാണിക്കുന്ന റീഡിങ് തെറ്റാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സമയം ഒരു സെക്കൻഡിന് പകരം ശരിക്കുള്ള ഒരു സെക്കൻഡിന് പകരം കുറച്ച് സ്ലോയിലാണ് അത് ഓടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓടുന്ന ക്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് വാച്ചാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഏതൊരു മെഷർമെന്റിന് മുമ്പും നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മൾ അളക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം വളരെ കൃത്യമാണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അത് ചെയ്തിട്ട് വേണം, കൃത്യത മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്താൻ ആരംഭിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ ഒരു പെൻസിലിന്റെ നീളം നമ്മൾ സ്കെയിൽ വെച്ച് അളന്ന് നോക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ അതിൽ കാണുന്ന അളവ് വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം 36 മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അതിന്റെ നീളം എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷെ കൃത്യമായിട്ട് 36 ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? 36 എന്ന് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 35.5 മില്ലിമീറ്ററിനും 36.5 മില്ലിമീറ്ററിനും ഇടയ്ക്കാണ് അതിന്റെ വില എന്നുള്ള ഒരു റേഞ്ചാണ് നമ്മളവിടെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വരുന്ന ആ ഒരു നമ്മളുടെ ഒരു വ്യക്തത കുറവിനെയാണ് നമ്മൾ അൺസർട്ടനിറ്റി എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുക. വേറൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, ഇത് രണ്ടും പാഠപുസ്തകങ്ങളിലുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഒരു വോൾട്ട് മീറ്ററിൽ കാണിക്കുന്ന റീഡിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. 5.3 ആണ് ഇത് കാണിക്കുന്ന റീഡിംഗ്. അവിടെ ഇടയ്ക്ക് യൂണിറ്റ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഏകദേശം അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ റേഞ്ച് 5.2-നും 5.4-നും ഇടയ്ക്കായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ 5.3 ആണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു റേഞ്ച് അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ റേഞ്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധി മെഷർമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ മെഷേർഡ് വാല്യൂവിനും ഇടയിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു അനുമാനം കടത്തിവിടാം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു അനുമാനത്തെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റർപോളേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തിയ പോയിന്റുകൾക്ക് ഇടയിലൂടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഇതൊരു വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ ഈ വേരിയബിൾ മാറാൻ ഉള്ള സാധ്യത എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കണക്കാക്കുന്നത് ഇന്റർപോളേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞതിന്റെ സാരം ഫിസിക്സിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എറർ അനാലിസിസിന് വലിയൊരു സ്ഥാനമുണ്ട്. കാരണം വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് ഒന്നും തന്നെ അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കാണാം. മാസ് ഒരു വസ്തുവിന്റെ നീളവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് അവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത്. ഉദാഹരണം മാത്രം. അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ ഡോട്ടഡ് പോയിന്റ്സ് എല്ലാം അളന്നപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ്. അതിലൂടെ നമുക്ക് ഇന്റർപോളേഷൻ വഴി ഒരു ലൈൻ കടത്തിവിടാം. ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിന്റെ ചുറ്റുമായിട്ടാണ് അവിടെ ആ പോയിന്റ്സ് ഉള്ളതെന്ന് കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ നിന്ന് എന്തുമാത്രം വേരിയേഷൻ ഈ പോയിന്റുകൾക്കുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കണക്കാക്കുക എന്നുള്ളത് അൺസർട്ടനിറ്റി കണക്കാക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ എറർ അനാലിസിസിലോ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അതിവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇപ്പൊ ഇത് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പോയിന്റ്സിനെ എനിക്ക് ഒരു നേർരേഖ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഒരു പരാബോളിക് ആയിട്ടുള്ള അപ്രോക്സിമേഷൻ വേണമെങ്കിൽ നടത്താം. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാണുന്നത് ഒരു ഡാറ്റ പോയിന്റ്സ് കാണിക്കുന്നത് ഒരു പരാബോളിക് വേരിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിലൂടെ നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്റർപോളേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനാണ്. ഇവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് ആ അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തിയ പോയിന്റിൽ നിന്നുള്ള വേരിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാർജിൻ ഓഫ് എറർ അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ശാസ്ത്രീയമായി നമുക്ക് ഏത് പരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കണ്ടെത്തലുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ഓരോ വാല്യൂവിനും എത്രമാത്രം അൺസർട്ടനിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇനി അളവുകളിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ അൺസർട്ടനിറ്റീസ് വരും എന്ന് നോക്കാം. എന്താണ് അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് നോക്കാം.
തീർച്ചയായിട്ടും ഏത് അളവിലും എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് അളക്കുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ്. കാരണം എപ്പോഴും നമുക്ക് അപ്പുറത്തോട്ടാണോ ഇപ്പുറത്തോട്ടാണോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ സ്കെയിലിൽ, നമ്മൾ അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്കെയിലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉപകരണത്തിന്റെ സ്കെയിലിൽ ഉള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ ഡിവിഷൻ, ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സാധാരണ സ്കെയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മില്ലിമീറ്റർ ആണ്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അളക്കുന്ന ഏതൊരു അളവിനും 1 മില്ലിമീറ്ററിന്റെ പകുതി അപ്പുറത്തോട്ടോ ഇപ്പുറത്തോട്ടോ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ അൺസർട്ടനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി ഹാഫ് ദി സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഇത് ഏത് സിറ്റുവേഷൻ ആയാൽ പോലും നമുക്ക് ഒരു പരിധിക്ക് അപ്പുറത്ത് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം നമ്മൾ എത്ര ചെറിയ ചെറിയ ഉപകരണം എടുത്തു പോയാലും, ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു മീറ്റർ സ്കെയിൽ കൊണ്ട് അളക്കാൻ പറ്റാത്തത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വെർനിയർ കാലിപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രൂ ഗേജോ ഉപയോഗിച്ച് അളക്കാൻ നോക്കും. പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ണിന് കാണാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ചെറുതാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എത്ര താഴേക്ക് പോയാലും അവിടെ എല്ലാം ഒരു ചെറിയ എറവ് കടന്നുകൂടുമെന്ന് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അത് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട്, അതായത് എറേഴ്സ് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പരീക്ഷണങ്ങൾ പലതവണ ആവർത്തിച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്, അല്ലെ? ഒരു സ്ക്രൂ ഗേജ് റീഡിങ് തന്നെ നമ്മൾ 5-6 തവണ എടുക്കും. എന്തിനാണ്? ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യത്തെ തെറ്റ് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അതേപോലെ കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് എല്ലാം കൂടെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയ റീഡിങ്ങുകളുടെ എല്ലാം കൂടെ ആവറേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കൂടുതലും കുറവും ഉള്ളതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ വാല്യൂ നിൽക്കുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ആവറേജ് എടുത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ റീഡിങ് ശരിയായിക്കൊള്ളുന്നില്ല. കാരണം പലപ്പോഴും റീഡിങ്സ് ചിലത് വളരെയധികം എറർ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ആവറേജ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് ശരിയായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല. ആവറേജ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഇതുപോലെ തന്നെ തെറ്റുകളിലേക്ക്, വലിയ തെറ്റിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ നയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ റീഡിങ് എടുക്കാൻ എന്നുള്ളത് കാണാൻ പറ്റും. രണ്ടാമത്, ഇത് എത്രമാത്രം വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ആവറേജ് വാല്യൂയിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം ചെയ്തിട്ടാണ് മറ്റ് വാല്യൂസ് കിടക്കുന്നതെന്ന് കണക്കാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേരിയൻസ് പോലെയുള്ള സ്പ്രെഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിക്കുക. ഇതിനെപ്പറ്റി പിന്നീട് വരുന്ന ലെക്ചറുകളിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇനി വരുന്ന സ്ലൈഡുകളിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ കുറച്ച് മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അൺസർട്ടനിറ്റി വന്നു എന്നിരിക്കുക ഒരു മെഷർമെന്റ്, അതിനെ എങ്ങനെ കൃത്യമായി നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം. അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ ഡിഫൈൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഫ്രാക്ഷണൽ അൺസർട്ടനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. എക്സ് എന്തോ ആവാം, നീളമോ മാസോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ എന്ത് ക്വാണ്ടിറ്റിയും ആവാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ അളന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയെ അതിന്റെ ബെസ്റ്റ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് എക്സ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് കരുതുക. അതിൽ വരുന്ന വേരിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അൺസർട്ടനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മാർജിൻ ഓഫ് എറർ ആണ് ഈ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എക്സ് എം എന്നാൽ മെഷേർഡ് വാല്യൂ, അതിന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വാല്യൂ എക്സ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ മാർജിൻ എറർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷണൽ അൺസർട്ടനിറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എഫ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ അതിന്റെ മാർജിൻ ഓഫ് എറർ വിത്ത് ബെസ്റ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള റേഷ്യോ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത്. എഫ് ഓഫ് യു ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ എക്സ് ഓഫ് യു. അതിന്റെ മോഡുലസ് വാല്യൂ ആണ് എടുക്കുന്നത്. കാരണം എക്സ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവോ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു കാര്യമല്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് അതും മാർജിൻ ഓഫ് എററും തമ്മിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എക്സും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷണൽ അൺസർട്ടനിറ്റി കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ബെസ്റ്റ് വാല്യൂവിന്റെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ, ഒരു ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് ഈ എററിനെ നമുക്ക് വിലയിരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിനെ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ 100 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചിട്ട് ശതമാനമായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതൊരു കൃത്യമായ ശതമാന കണക്കിലേക്ക് വരും. ഫ്രാക്ഷൻ ആസ് എ പെർസെൻറ്റേജ്, ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എറർ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അപ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് എറർ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് ബി ഇൻറ്റു
100% ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു റോഡിന്റെ നീളം 50 സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് അളന്നു. അപ്പം അതിൽ ഒരു എറർ ഉണ്ട് 1 സെന്റിമീറ്ററിന്. 1 സെന്റിമീറ്റർ അപ്പുറത്തോട്ടോ ഇപ്പുറത്തോട്ടോ, അതായത് 49-നും 51-നും ഇടയ്ക്കായിരിക്കാം ഇതിന്റെ നീളം എന്ന് നമ്മൾ അളക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര കൃത്യമായിട്ടേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഒറ്റ മീറ്റർ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് അളക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമുക്ക് വലിയ നീളമുള്ള ഒരു ടേപ്പോ മറ്റോ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ 100 മീറ്ററുള്ള ടേപ്പൊക്കെ പിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പലപ്പോഴും ടേപ്പുകൾക്ക് നീളം കുറവായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് 2 or 3 തവണ അളന്നിട്ടാണ് 50 സെന്റിമീറ്ററിലേക്ക് എത്തുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ സെന്റിമീറ്റർ ആണ്, ഞാൻ മീറ്റർ ഒന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. 50 സെന്റിമീറ്റർ അളക്കുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിലുള്ള മീറ്റർ സ്കെയിൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അവിടെ അളക്കുമ്പോൾ 50 സെന്റിമീറ്റർ ഒരാൾ അളന്നപ്പോൾ അവിടെ 1 സെന്റിമീറ്ററിന്റെ എറർ വന്നു കിട്ടരുത്. അതിന്റെ പെർസെന്റേജ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് കണക്കാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ഫ്രാക്ഷണൽ എറർ നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നു. ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ ബെസ്റ്റ് വാല്യൂ വിച്ച് ഇസ് 50. 1/50 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.02. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇവിടെ യൂണിറ്റ് ഇല്ല ഫ്രാക്ഷണൽ എററിന്, ഒരു യൂണിറ്റ്ലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. അതിനെ 100 കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് 2% കിട്ടും. അപ്പം നമ്മൾ അതിന്റെ നീളം എഴുതുമ്പോൾ, മെഷേർഡ് വാല്യൂ എഴുതുമ്പോൾ 50 സെന്റിമീറ്റർ പ്ലസ് 2% എന്ന് എഴുതും. 2% പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എന്നാണ് അവിടെ വരേണ്ടത്. അത് ചിലപ്പോൾ 50 സെന്റിമീറ്റർ താഴെ 2% ആവാം എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അൺസർട്ടനിറ്റി ഒരു സയന്റിഫിക് ഇക്വേഷനിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടിലേക്കോ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ എങ്ങനെ ഇത് ഉൾപ്പെടുത്താമെന്ന് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, അൺസർട്ടനിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതൊരു സംഖ്യയായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ അതിനെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറിലേക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. രണ്ടാമത്തെ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്, സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറായിട്ട് ഒരു അൺസർട്ടനിറ്റി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എപ്പോഴും അൺസർട്ടനിറ്റിയുടെ ഓർഡർ ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിലേക്ക് വേണം റൗണ്ട് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളത്. അതായത് നമ്മൾ അൺസർട്ടനിറ്റി റൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറിലേക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്യണം. റൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന അൺസർട്ടനിറ്റി അതേ ഓർഡറിലായിരിക്കണം ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ വരാൻ. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ സ്പീഡ് നമ്മൾ കണക്കാക്കിയത് 6051.78 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 30 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. ഇവിടെ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 30 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. അപ്പൊ അത്രയും എറർ വരുന്നിടത്ത് ഈ 1.78 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് വലിയ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇല്ല എന്ന് കാണും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എറർ വന്നിരിക്കുന്നത് ടെൻസിന്റെ ഓർഡറിലാണ്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് അതിനെ 6050 എന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം 1.78 അവിടെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ 1-നെ 0-ലേക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്തു. പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 30 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വളരെ കൃത്യമായ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. കാരണം അതേസമയം ഇവിടെ 30-ക്ക് പകരം 3 ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ 6052 എന്ന് വേണമെങ്കിൽ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 3 എന്ന് വേണമെങ്കിൽ. അതായത് എറർ വരുന്ന അതേ ഓർഡറിൽ തന്നെയായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ നമ്മൾ റൗണ്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യം അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം. അവസാനത്തെ കാര്യം, എറേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുക. അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ, മെഷേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചില കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തുമ്പോൾ ഈ എറേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് അതിനകത്ത് കടന്നു വരിക എന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനൊന്ന് ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി ആണ്. ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 2 മെഷേർഡ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ദി സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു റോഡിന്റെ നീളം കണ്ടു, അത് 2 തവണ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് തമ്മിൽ എന്ത് വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക. അതായത് ഒരാൾ അളന്നപ്പോൾ 50 സെന്റിമീറ്റർ എന്നും വേറൊരാൾ അളന്നപ്പോൾ 52 സെന്റിമീറ്റർ എന്നും കിട്ടിയാൽ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം 2 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. അതാണ് അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി. ഇത് പലപ്പോഴും ഡിസ്പ്യൂട്ടുകൾക്കൊക്കെ പലപ്പോഴും കാരണമാകും. വ്യത്യസ്ത ആൾക്കാർ അളക്കുമ്പോൾ വ്യത്യസ്ത അളവുകൾ വരുന്നത് പലപ്പോഴും പ്രശ്നമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇവിടെ ഉദാഹരണത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ്. 2 പേർ, എ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയത് 15ഉം ബി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ 25ഉം ആണ്
ഓംസ് റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടിയത്. വേറൊരു തവണ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സിയും ഡിയും ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ വാല്യൂ രണ്ട് കേസിലും ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി 10 ആണ്. പക്ഷേ രണ്ടുപേരുടെയും മാർജിൻ ഓഫ് എററും അതേപോലെ അതിനുണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷനും ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമാണെന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എറർ എത്ര പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടും എന്തെങ്കിലും കാര്യമുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി, ഉദാഹരണം മൊമെന്റം ആവാം. മൊമെന്റം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. മെഷേർഡ് വാല്യൂ ഓഫ് മൊമെന്റം ഇസ് ഈക്വൽ ടു the best value of momentum plus or minus error in the value of P. So delta P is the error. Q എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു വാല്യൂ ആണ് വരിക, വേറെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ മെഷർമെന്റ് ആണ്. അവിടെയും സെയിം ഫോർമുല. ഇനി ഈ P മൈനസ് Q ആണ് നമ്മൾ ഒരു ഫോർമുലയിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എറർ അതിനകത്ത് കടന്നു കൂടുക എന്ന് നമുക്ക്. സോ P മൈനസ് Q ഇസ് ഈക്വൽ ടു മെഷേർഡ് വാല്യൂ ഓഫ് P മൈനസ് മെഷേർഡ് വാല്യൂ ഓഫ് Q. ഇതിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ പറ്റുക എന്നുള്ളത് എപ്പോഴായിരിക്കും? തീർച്ചയായും പി മൈനസ് ക്യൂ എന്ന് പറയുക, പി മൈനസ് ക്യൂവിനകത്ത് പി എം മൈനസ് ക്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ പി ബി മൈനസ് ക്യൂ ബി തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഉണ്ടാവും. എറേഴ്സ് പക്ഷേ പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവോ ആകാം. അതനുസരിച്ച് ഇവയുടെ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി മാറി മാറി വരാം. ഉദാഹരണത്തിന് ഡെൽറ്റ പി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ക്യൂ, ഡെൽറ്റ പി മൈനസ് ഡെൽറ്റ ക്യൂ, ഡെൽറ്റ മൈനസ് ഡെൽറ്റ പി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ക്യൂ, അങ്ങനെ 4 വ്യത്യസ്ത പോസിബിലിറ്റീസ് അവിടെയുണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ മാക്സിമം പോസിബിൾ വാല്യൂ പി മൈനസ് ക്യൂ മൈനസ് പി ബി മൈനസ് ക്യൂ ബി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ പി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ക്യൂ ഒ. മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പി ബി മൈനസ് ക്യൂ ബി മൈനസ് ഡെൽറ്റ പി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ക്യൂ ഒ. ഇതാണ് ഇതിന്റെ മിനിമവും മാക്സിമം പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റികൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിൽ അൺസർട്ടനിറ്റി കടന്നുകൂടുന്നത് അവയുടെ സം ആണ് അതിനകത്ത് കടന്നുകൂടുക എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക്. അതായത് അൺസർട്ടനിറ്റികളുടെ സം ആണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ആർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു പി മൈനസ് ക്യൂ ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ആർ, ദി അൺസർട്ടനിറ്റി ആർ വിൽ ബി അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ പി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ക്യൂ. അതായത് രണ്ട് അൺസർട്ടനിറ്റികളുടെയും തുകയായിരിക്കും ഡിഫറൻസ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ കടന്നുകൂടുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് അൺസർട്ടനിറ്റിയുടെ ഒന്നാമത്തെ റൂൾ. രണ്ടാമത് ഒരു രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റികൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുമ്പോൾ, ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ പിയും ക്യൂവും തമ്മിൽ ഗുണിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ ആർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു ക്യൂ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ? അപ്പം നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫോർമുല പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അവിടെയും ഇതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ നമുക്ക് ഹയർ ഓർഡർ ടേംസ് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദി ഫ്രാക്ഷണൽ അൺസർട്ടനിറ്റി ഇൻ ആർ, which is delta r by r of b, is approximately equal to sum of fractional uncertainties of the two individual quantities. അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് എടുത്താലും പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്താലും അൺസർട്ടനിറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും ആഡ് ചെയ്താണ് വരിക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചതിൻ്റെ ചുരുക്കം ഇത്രയുമാണ്. ഫിസിക്കൽ മെഷർമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സയന്റിഫിക് മെഷർമെന്റ്സിലെല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അനിശ്ചിതത്വമുണ്ട്. നമുക്ക് കൃത്യത എന്ന് പറയുന്നതിന് എപ്പോഴും ഒരു പരിധിയുണ്ട്. ആ പരിധി തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ അളവുകളിൽ കടന്നുപോകും. ഇത് നമുക്ക് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അബ്സല്യൂട്ട് അൺസർട്ടനിറ്റിയും ഫ്രാക്ഷണൽ അൺസർട്ടനിറ്റിയും ഉപയോഗിക്കാം. അബ്സല്യൂട്ട് അൺസർട്ടനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് എത്രമാത്രം എറർ വരും. ഇപ്പൊ ഡെൽറ്റ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സല്യൂട്ട് അൺസർട്ടനിറ്റി ആണ്. ഫ്രാക്ഷണൽ അൺസർട്ടനിറ്റി നമുക്ക് വന്ന എററിനെ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് മെഷേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും ഫ്രാക്ഷണൽ അൺസർട്ടനിറ്റി. അതിനെ 100 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിനെ പെർസെന്റേജ് എററായിട്ടും കാണാൻ പറ്റും. ഇനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് അൺസർട്ടനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു മെഷേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ അൺസർട്ടനിറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും എപ്പോഴും രേഖപ്പെടുത്തണം. ആ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് അത് ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകുന്ന തരത്തിൽ ആഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന പോലെ വേണം നമുക്കത് രേഖപ്പെടുത്താനായിട്ട്. ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ മെഷേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുക. അവസാനമായി അൺസർട്ടനിറ്റികൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുക. അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും ഒക്കെ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വരുന്ന സമയത്ത് അവയിലുള്ള എറേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അൺസർട്ടനിറ്റീസ് അവയുടെ സം ഫോമിലും, ഇനി പ്രോഡക്ട്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതേപോലെ തന്നെ അൺസർട്ടനിറ്റി ഒരു ലോവസ്റ്റ് ഓർഡറിൽ എടുത്താൽ ഏകദേശം എറേഴ്സിന്റെ സം ആയിട്ട് തന്നെ അത് ആ പ്രോഡക്റ്റ് കടന്നുകൂടും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക. ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ അളവുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എറേഴ്സ്
പലപ്പോഴും പിന്നീടുള്ള കാര്യങ്ങളെ, പ്രായോഗിക ഉപയോഗങ്ങളെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വലിയ എറേഴ്സിലേക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അത് കടന്നുകൂടാം. ഏറ്റവും ലളിതമായ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്താം. നമ്മൾ ലാബിൽ പലപ്പോഴും റിജിഡിറ്റി മോഡൽസോ അല്ലെങ്കിൽ യങ്സ് മോഡൽസോ ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്ക്രൂ ഗേജ് വെർനിയർ റീഡിങ്സ് എടുക്കാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും അതിന്റെ തിക്നെസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഈ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഒരു വയറിന്റെ റേഡിയസ് സ്ക്രൂ ഗേജ് വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു. പലപ്പോഴും അത് ഫോർമുലയിൽ 1/r³ എന്നോ 1/r⁴ എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു മില്ലിമീറ്റർ തെറ്റ് എറർ വന്നാൽ പോലും അത് ഡിനോമിനേറ്റർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും തേർഡ് പവറോ ഫോർത്ത് പവറോ ഒക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയൊരു വ്യത്യാസം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇതിന് സാധിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഏതൊരളവ് നടത്തുമ്പോഴും അളക്കുന്ന ഉപകരണം കൃത്യമാണോ, നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടാണോ അളക്കുന്നത് എന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ഇതൊക്കെ ചെയ്താലും കടന്നുകൂടുന്ന പ്രിസിഷണൽ എറേഴ്സിനെ പറ്റി ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം. ഇങ്ങനത്തെ ആ ബോധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് മിനിമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. ഇതിനെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് എങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ ഗണിതശാസ്ത്രപരമായിട്ടും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും എറേഴ്സിനെ എങ്ങനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ലെക്ചറിൽ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരു ശുഭദിനം ആശംസിക്കുന്നു.